आओ श्रवण करते हाँ श्री राग महला पहला। सतगुरु बख्शिश करते हैं श्री राग विच पहले पातशाह गुरु नानक देव जी घर चौथा। चौथे घर सुरतार च गाउण दा हुक्म कीर्तनियां वास्ते हुंदा है। सो गुरु नानक देव जी इस प्रकार जदों दुनिया के अंदर विचर रहे सी प्रचार करते हुए कहते ने बाहर देश विच महाराज तुरे जा रहे सी। सो किसी थां ते जीवां नूं बहुत दुखी देख के रोंदियां वेख के पुछया, तुसीं दुखी क्यों बई, रो क्यों रहे हो? लोग कहण लगे, महाराज जी नूं बेनती कीती, महाराज बरसात ना होण करके सारे किते काल पै गया अते इस वारी साडी फसल नहीं होई, खाण नूं मिल नहीं रहा, कुछ भुखे मर रहे हैं। जे हुण आप जी की कृपा हो जे बरसात हो जे। सतगुरु गुरु नानक साहब ने जिहड़ी चीज़ दुनिया नूं देनी सी पहले स्वरूप तो 10वें तक, वो वड्डी चीज़ सी परमेश्वर दा भाणा। भाणा अखर पहला नहीं वरतिया, भाणा गुरु नानक देव जी ने बख्शिया। भाणे विच महाराज कहने सुख है, तुसीं उहदा भाणा मिठा करके मन्नी जावो, यही चीज़ वड्डी हुंदी। भावें भी इहदे विच दुखी होना पैंदा, पर जे उहदे भाणे अनुसार चल पईए फिर वाहिगुरू कृपा करदा। हुण सारे कहण लगे इन्ने दुखी आ, भाणा मन्नण तो तां समर्थ ही आ। तुसीं कृपा करो, दयालु हो, दया दे घर च आके बरखा करवा दिओ। उस वक्त गुरु नानक देव जी ने वचन नहीं किया कि हाँ मैं बरखा करवा देंगा, फिर तो साडा सिद्धांत ही उल्ट हो जाता है। सतगुरु जी ने कहा, अच्छा करतार अगे आपां बेनती करके देख लेंगे। उस वक्त आप जी ने हाथ जोड़े अकाल पुरख अगे, तरीका दसन आया। अकाल पुरख आप ही निरंकार आकार कर जोत जग मंडल करियो। निरंकार जी ने अपना आकार धारिया। कई लोग कहते हैं निरंकार का आकार नहीं धारदा, पर निरंकार नूं आकार धारन विच कोई रुकावट, कोई रोक सकदा उन्हां नूं? निरंकार माता दे उदर राही नहीं अपना आकार धारदा। ऊँ तो जद जी चाहे जिथे चाहे कोई भी रूप बना के वो कम सवार दे भगतां दे। सो इस करके महाराज सच्चे पातशाह ने सानू शिक्षा देण हित अकाल पुरख जी के चरनां च अरदास बेनती की। बहुत बरसात हुई, पर जिहड़ा भी बंदा पशु पंछी वो पानी पींदा वो उत्थे ही चढ़ाई कर जाता। हुण महाराज ने कहा सी कि मींह ना पवाओ, भाणे च रहो। हुण तां बंदे घट मरनगे, मींह नाल ज़्यादा मर सकदे, क्योंकि उस पानी दे विच कोई जहरीला तत्त होना जिहदे करके मींह नहीं सी पा रहे करतार के, पानी नाल नुकसान हो जाना। ऐसा भी हो जाता कई बारी, समय अनुसार जहरीले तत्त बन जाते ने। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, तुहानूं पहले ही कहा सी कि भाणे विच रहो बस। उत्थे सतगुरु महाराज ने जिहड़ा संगत नूं उपदेश दिता वो इस शब्द दे राहीं दिता। इहदा सिद्धा भाव भी है ते अंतरीव भाव भी अंदरों दसदे ने की है। एका सुरत जेते है जीय, सुरत विहूणा कोय ना कीय। कहते हैं हे वाहिगुरू, संसार विच जिन्ने कि तुसी जी पैदा कीते ने उन्हां सारियां दे खाण पीण दी सुरत एक आप जी नूं ही है बस। सो करता चिंता करे जिन उपाया जग। पुरखां बिरखां तीर्थां तटां मेघां खेतां दीपां लोआं मंडलां खंडां वरपंडां अंडज जिरज उत भुजां खाणी सेत जहां सो मित जाणै नानका। सरा मेरा जनता नानक जंत उपाय कै संभाले सबना।
जिन करता करना किया चिंता पे करनी ताह, सो करता चिंता करे जिन उपाया जग, तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण पग, नानक सच्चे नाम बिन क्या टिक्का क्या तग। इस करके चिंता है वाहिगुरु नूं जिन्हें सृष्टि बनाई है। हे वाहिगुरु जी, अपनी ज्ञात तो बिना कोई भी चीज़ कोई भी जीव पैदा नहीं कीता, तुसीं सब तुहाडी ज्ञात विच है। सारे जीव तुहाडी दृष्टि गोचरे ने, सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ देख रहे हो, पालना कर रहे हो। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਿਆਤ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ, ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹੋ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਤ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੀ ਜੀ ਸੋਝੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਸਤਾ। ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵਹੋ ਜਾਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰਹਿ ਚਤੁਰਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਾਈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਝੱਟ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਆਹ ਰੱਬ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੁੱਧੀ ਕਾਹਦੀ ਦੇਤੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਲਯੁਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕਾਲਖ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਜੀਆਂ ਕਾ ਤੋਹੇ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਤ ਕਉ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਹੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਹਿ ਰੋਹੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਓਹੇ। हे ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਹੇ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਖਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਲ ਹੈ ਤੋਲ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ तमाम ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। 1000 ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਲਹਿ ਤੋਲ, ਨਦਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਦੇਵ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰੂਪ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਹ ਕਰਨੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘਟੇ ਘਟ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸਾਡੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਓਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਜਾਣਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀਵ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਝੱਟ ਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਬਸ ਸਿਆਣਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹ ਕਰਨੀ ਤਹ ਪੂਰੀ ਮਤ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨੂਗਾ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਘਟੇ ਘਟ, ਭਾਣੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਰੂਪ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ। ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਉਧਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਉਹ 'ਚ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਤੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸੇਫ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹਲੇ ਛੱਡੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਆਈ, ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਰੂਪ ਸਮਝਦਾ।
ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਵਣ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੋਣੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਪਏ। ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਘਟ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਲੋਕ ਰੂਪ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਸਾ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਸਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਣੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਭਾਣੇ ਕਾ ਰਸ ਵਿਰਲੇ ਆਇਆ, ਭਾਣਾ ਕਿਸੈ ਮਨਾਏ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਵਾਇਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਬਈ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਕਦੋਂ ਕੁ ਬੋਲਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਪਰਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮਾੜਾ ਕਹੂਗਾ, ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ, ਏਕ ਪੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਪੀ ਹਿਰ ਲੈ ਤਾ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ।